Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are fine. আশা করি সবাই ভালোই আছো। Today we are going to learn conjunction. You know that conjunction is a part of speech. It's a part of speech. Parts of speech এর একটা অংশ হলো conjunction. The work of conjunction is to join, to make a union. Conjunction আসলে দুটো জিনিসের মধ্যে বা তিনটে জিনিসের মধ্যে একটা যোগাযোগ রক্ষা করে, জুড়ে দেয়। Yes, so today we will learn conjunction. Like always, this is your Ram Prasad sir, and today we will learn conjunction, one of the parts of speech. Okay, so conjunction is a parts of speech, I have already said, and it works to join various parts of speech. Let's see, how do I say a conjunction? Let's sound out the word together in parts. Conjunction is a big word. Let's pronounce it through syllable. Okay, so there are 3 syllables: conjunction, conjunction, and the whole word is conjunction. Okay, conjunction is a word that connects words or phrases or sentences to each other. So conjunction is a word. Basically conjunction is a word. Conjunction হচ্ছে একটা শব্দ that connects, যোগাযোগ রক্ষা করে with words, শব্দের মধ্যে, phrases এর মধ্যে, and sentence, কতগুলো সেন্টেন্সের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। Okay, some common conjunctions are and, or, but. Okay, let's see some more. So what is the function? Actually, conjunction joins two similar ideas. It may be words, it may be phrases, it may be sentences. Okay, so see, this and that, bread and butter, milk and honey. I am tired, I am hungry. I am tired and I am hungry. Okay, now this and has joined 2 sentences. Okay, I did my homework and I cleaned my room. There are 2 sentences. This and has joined these 2 sentences. I did my homework and cleaned my room. Okay, here and has joined 2 ideas, this and that, bread and butter. Okay, like this. Here we can see but joins 2 contrasting ideas. Contrasting মানে দুটো বিপরীত ধর্মী আইডিয়াকে যখন আমরা জয়েন করে দেব তখন সেটি আমরা করতে পারি but দিয়ে। ওকে, not this but that, this আর that দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিস। not apples but oranges. এখানে দেখি I looked everywhere, I could not find my book. এখানে দুটো সেন্টেন্স দেয়া হয়েছে, আমি বইটা খুঁজেছি সব দিকে, বাট আই কুড নট ফাইন্ড মাই বুক, আমার বই খুঁজে পাইনি। তো যখন জয়েন করছি দেখো, আই লুকড এভরিওয়্যার বাট আই কুড নট ফাইন্ড মাই বুক। সো হিয়ার বাট হ্যাজ ওয়ার্কড অ্যাজ আ কনজাংশন। ইট হ্যাজ ইউনাইটেড 2 সেন্টেন্সেস, দুটো সেন্টেন্সকে জুড়ে দিয়েছে। হি ইজ স্মল, হি ইজ স্ট্রং। দেখো, সে ছোট দেখতে হতে পারে কিন্তু সে শক্তিশালী। দুটো কন্ট্রাস্টিং আইডিয়াস, দুটো বিপরীত ধর্মী ভাবনা। হি ইজ স্মল but strong. Likewise, I asked for a house, I was given a mouse. I asked for a house, I was given a mouse. Two contrasting ideas. I asked for a house but was given a mouse. So we are looking at the functions of conjunctions. Now we will see where we can use or. আমরা কোথায় or ব্যবহার করতে পারি। Okay, shows the choice between 2 or more options. যখন দুটো বা তার বেশি অপশনস এর মধ্যে আমাদের চয়েস করার সুযোগ থাকবে, পছন্দ করার সুযোগ থাকবে, এটা না হয় ওটা, আমি ভাত খাবো অথবা রুটি খাবো, লাইক দিস, কফি অর টি। ওকে, দেখো দুটো আইডিয়া, রাইট অর রং, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা চয়েস। এখানে সেন্টেন্সে যদি আমরা ইউজ করি,
উই ক্যান গো টু দি মুভি, উই ক্যান স্টে অ্যাট হোম। আমরা মুভিতে যেতে পারি, ঘরেও থাকতে পারি। তো এখানে কি ইউজ করছি? উই ক্যান গো টু দি মুভি অর স্টে অ্যাট হোম। অ্যানাদার এক্সাম্পল, শুড আই হ্যাভ মাই বাথ, শুড আই হ্যাভ ডিনার, আগে স্নান করব না আগে খেয়ে নেব? কি হচ্ছে? শুড আই হ্যাভ মাই বাথ অর ডিনার? অপোজিট চয়েস। More conjunctions are there. So many conjunctions are there. I am dealing with few of them only. আমি অল্প কয়েকটিকে নিয়েই আলোচনা করব এখানে। So then as are also conjunctions. Okay. Now we will look at the use of so. এখন আমরা so এর ব্যাপারটা দেখে নিই। Okay. Shows that the second idea is result of the first idea. So কখন ব্যবহার করি? যখন একটার ঘটনাক্রমে আরেকটা ঘটে, একটার ফলস্বরূপ আরেকটা ঘটে, তখন আমরা এই সোটাকে ইউজ করতে পারি। shows that the second idea is the result of the first idea. আমি খুব পড়াশুনো করেছিলাম, আমি ভালো রেজাল্ট করেছি। তো এরকম ক্ষেত্রে আমি পড়াশুনো করাটা আমার প্রথম কাজ, রেজাল্ট পাওয়াটা আমার দ্বিতীয় কাজ। তো এরকম ক্ষেত্রে আমরা সোটাকে ইউজ করতে পারি। মাই গ্র্যান্ডমাদার ইজ কামিং টু ভিজিট, আই হ্যাভ টু গো হোম আর্লি। এখানে কি করতে পারি? মাই গ্র্যান্ডমাদার ইজ কামিং টু ভিজিট, সো আই হ্যাভ টু গো টু হোম আর্লি। আমার ঠাকুমা আসছেন আমাদের বাড়িতে, তাহলে আমাকে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়া উচিত। ফার্স্ট ঘটনার সঙ্গে সেকেন্ডটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা রেজাল্ট রয়েছে এর মধ্যে। আই ডিড নট স্টাডি, আই ফেইলড মাই টেস্ট। আমি পড়াশুনো করিনি, আমি ফেল করেছি। ওকে, আই ডিড নট স্টাডি, সো আই ফেইলড মাই টেস্ট। Some another example of so, I missed my bus, I was late for school. আমি স্কুলে যেতে দেরি করে ফেললাম, কেন? আমি বাস পাইনি। I missed my bus, so I was late for school. Okay. Now we will see the use of as. Where can we use as? As shows two events happening at the same time. Asটা আমরা তখনই ব্যবহার করব যখন দুটো ইভেন্টস একই সঙ্গে ঘটবে। টু ইভেন্টস হ্যাপেনিং অ্যাট দি সেম টাইম। I saw my sister, I was leaving. So I saw my sister as I was leaving. যখন আমি জায়গাটা ছাড়ছিলাম, ত্যাগ করছিলাম, বেরিয়ে পড়ছিলাম, তখনই আমি আমার বোনকে দেখেছিলাম। অ্যাট দ্য সেম টাইম। I was playing the piano, my mother was cooking. দেখো এখানটাতে কিভাবে ইউজ করা হয়েছে? I was playing the piano, আমি পিয়ানো বাজাচ্ছিলাম। My mother was cooking, মা তখন রান্না করছিলেন। দুটো কাজ একই সময় ঘটছে simultaneously. I was playing the piano as my mother was cooking. Okay. Now we shall see the use of then. Then আমরা কোথায় ব্যবহার করতে পারি? Then shows that the second idea or action happens after the first. প্রথম ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটছে, একটার ফলস্বরূপ আরেকটা। কিরকম? I finished my homework, I cleaned my room. I finished my homework, then cleaned my home. Okay, আমি প্রথমে আমার হোমওয়ার্কটা করে নিলাম, তারপর বাড়িটা পরিষ্কার করলাম। I finished my homework and cleaned my room. Okay, so basically what did we learn? আমরা কি শিখলাম আজ? So conjunctions, and what is the meaning of conjunction? So conjunction is a joining word. কনজাংশনের কাজই হচ্ছে জয়েনিং করা। যেমন আমরা as দেখলাম, then দেখলাম, and, but, so, কত কিছু দেখলাম। We use conjunctions to join two words. দুটো শব্দের মধ্যে জয়েন হতে পারে, this or that, tea or coffee, হলো। দুটো ফ্রেজের মধ্যে হতে পারে, গ্রুপ ফ্রেজ মানে গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস, দুটো গ্রুপ অফ ওয়ার্ডসকে জুড়ে দিতে পারে, or clauses together, কখনো কখনো ক্লজকে কখনো সেন্টেন্সকে এটা জুড়ে দেয়, to make long sentences. আমরা যখন বড় বড় কোনো বাক্য তৈরি করি তখন কনজাংশন ইউজ করে দুটো বাক্যকে জুড়ে দিতে পারি, দুটো ক্লজকে জুড়ে দিতে পারি, দুটো ফ্রেজকে জুড়ে দিতে পারি, তাছাড়াও ওয়ার্ডসকে তো জোড়েই। এবার আমাদের একটু হোম টাস্ক করতে হবে। অবশ্যই হোম টাস্ক ছাড়া আমাদের পড়াশোনা সম্পূর্ণ হয় না, একটু কাজ নিজেরা করতে হবে। এখানে আমরা অ্যান্ড, বাট, সো, বিকজ এই সমস্ত দিয়ে বেশ কতগুলো এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছি। আই এম ভেরি ফ্যাট ড্যাশ আই এম হ্যাপি। মোটা, মোটা হলে লোকে অনেক খুশি হয় না, দেখতে ভালো লাগে না মনে করে, কিন্তু কিছুই না, মোটা একটা ব্যাপার হতেই পারে। যাই হোক, আই এম ভেরি ফ্যাট বাট, এখানে দুটোর মধ্যে একটা কন্ট্রাস্ট রয়েছে, এরকম ভাবে আমরা ইউজ করব। সো
I am not going to tell you all the answers. আমি সব উত্তরগুলো তোমাদেরকে বলে দেব না. You please do this home tasks and send to our WhatsApp or Telegram group and get the reply very soon. This is the end of the class of conjunction. Thank you for watching this video. Please do subscribe our channel. তোমরা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা একবার সাবস্ক্রাইব করে দিও. যদি এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকো, তোমাদের সাবস্ক্রাইব বাটনটি যদি লাল হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই একবার সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর এতক্ষণ ধরে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আবার দেখা হচ্ছে পরের কোনো ভিডিওয়। ততক্ষণ পর্যন্ত টাটা, বাই বাই।